पे मैंने आम लक्ष्य पथर आगे चलचे गोटे गोटे यूनिट को कंप्लीट कर आगे चलचे जो मैंने सब वीडियो देखी देखिए आसुँच तो से पूरा सिक्वेन्स वाइज आउट आउ पे विश्वास करूँ एग्जाम बहुत बढ़िया हम है बहुत बढ़िया हम जब आप सिक्वेन्स वाइज क्लास गुड़ा अटेंड कर देखिए आम थर्ड यूनिट 3 मार्क ठीक अच्छे खाली रेगुलाली क्लास गुड़ा अटेंड करूँ जी कहूँ पे से पढ़ू बारंबार मुझे गोटे जिन कहूँ जी कहूँ से पढ़ू बेसी पढ़ार आवश्यकता टिके भी ना है चलो जी स्टार्ट करवा ये जो दुटा क्वेश्चन देखुं ये अल्प लिखाई है क्वेश्चन तो बहुत इंपोर्टेंट बट आंसर मो पाखे यार नाला तो से अल्प आंसर जोटा था नहीं आसी आपंप कि आपको सजेसन देवी जब आप बुक अच्छी तो बुक यार आंसरटा कलेक्ट करेंगे अधिका टी लिखे है तो इस्लाम धर्मर 3टी आदर्श कौन इस्लाम धर्म महापुरुष मोहम्मद द्वारा प्रतिष्ठित यार 3टी आदर्श है पवित्र कुरान ग्रंथ धर्मगुरु खलीफा मिलत बा इस्लाम भातृत्व देन अमीर उल मोनिन किए तो यहाँ एमती पढ़ी अमीर उल मोनिन एमती सर्ट नोट पढ़ुना आप 3 मार्क में तो अमीर उल मोनिन कौन लिखे इस्लामीय सार्वभौमत्व अनुसार मुसलमान जगतर सर्वोच्च शासनकर्ता होती खलीफा तांको अमीर उल मोनिन बोली कहुए तो खलीफा को आउ कि भी लिखिदेवे ठीक अच्छे तापर सुल्तानी शासन में सामाजिक श्रेणी विभाग यह सब 3 मार्क अच्छी लेखा जी हम लिखिके आनी मैंने लेखा आनी जो आनी मैंने जो 2 मार्क वाला क्वेश्चन आनी तो कम आनी से कहीदे है 2 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क जब मुझे आसी तो आपको कहीदे तार आंसरटा आप आउ गोटे खोजे है सुल्तानी शासन में सामाजिक श्रेणी विभाग सुल्तानी शासन में समाज हिंदू और मुसलमान मान सम्मिश्रेणी गोष्ठी में परिपुष्ट थिला हिंदू माने मुख्यतः 4 जातिर विभक्त थिले तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र से छाड़देले अस्पृश्य चंडाल आदि समाज रे बास करुथिले जो मुसलमान समाज रे सामाजिक अवस्था और पदमर्यादा दृष्टि विभिन्न गोष्ठी देखा जाइतिला सेमाने हेले अहल ई दौलत गोष्ठी जहिरे राज परिवार आभिजात्य एवं संभ्रांत गोष्ठी सामिल थिले अहल ई सादत श्रेणी रे उलेमा काजी पंडित एवं विद्वानगण थिले अन्य 2टी गोष्ठी अहल ई मुराद और आवाम और खलक श्रमिक कृषक साधारण नागरिक मान गठित थिला ठीक अच्छे देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति आंदोलन उत्पत्तिर कारण हिंदू धर्मशास्त्र रे भक्ति रे बहुल व्यवहार रही भक्तिर बहुत व्यवहार रही मात्र भक्ति आंदोलन अन्य एक गुरुत्व बहन करे जहाँ हिंदू धर्म को आसन्न विपद रक्षा करने एक संस्कारमूलक आंदोलन भक्ति आंदोलन उत्पत्तिर विभिन्न कारण गुड़िक निम्न आलोचना करागला तो 4टा कारण अच्छी तो आम आलोचना करवा प्रथमतः कौन प्रथम कारण हूँ हिंदू धर्म में प्रचलित कुप्रथा एवं रक्षणशील मनोवृत्ति में परिवर्तन आने हूँ प्रमुख कारण द्वितीयटा है इस्लाम धर्म सह प्रतिद्वंदिता करने अन्य एक कारण अटे देन तृतीयटा कौन रोचे तृतीय रहा भक्ति आंदोलन सह संपृक्त धर्म संस्कारक माने हिंदू धर्म में संस्कार आनिबार प्रयास अन्य एक कारण देन चतुर्थ कारण रोचे हिंदू धर्म प्रति आनुगत्य प्रदर्शन सह अन्य धर्म को सम्मान श्रद्धा आदर करने भक्ति आंदोलन एक कारण तद्वारा विभिन्न धर्म मध्य सहनशीलता और उदारता वृद्धि पाइब तापर श्री चैतन्य कहते पढ़ी पारे भक्ति आंदोलन अन्यतम सारथी श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु नाम जनप्रिय थे से 1486 मसीहा पश्चिमबंगर नवद्वीप एक कुलीन ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण करते बाल्य नाम निमाई बा विश्वंभर मिश्र थिला 22 वर्ष बयस से पिंडदान गया जाइथिबा बेले कौन होता ईश्वरपुरी नामक जड़े सन्यासी संस्पर्श आसते जी मन में कृष्ण मंत्रर महिमा भर्ती करते प्रगाढ़ कृष्ण भक्त भाव निमाई 1410 से 1510 ख्रीष्टाब्द कौन ख्रीष्टपूर्व सन्यासी होगापाई सरी कटि जाइए सन्यासी होगापाई चली जाते नानक धर्म नीति रही नानक नीतिवाणी कौन रही लिखा फास्ट नानक एबाउट लिखे ठीक है गुरु नानक एबाउट लिखे देन तापर आंसर लिखे जे नीतिवाणी धर्म नीति कौन रही गुरु नानक सिख धर्म प्रतिष्ठाता थे नीतिवाणी गुड़िक निम्न दिगला एमती पॉइंट करदेवे कौन ना मलिन धरारे अमलिन जीवन यापन ही प्रकृत धर्म समग्र विश्व होची भगवान का राज्य एवं भगवान एक और निराकार ब्रह्मा शिव विष्णु भगवान को द्वार देश में बास करती मात्र ए समस्त अच्छी एक परम शक्ति जी कि स्रष्टा मानव शरीर मध्य आत्मा विराजमान उत्तम नीतिपूर्ण जीवन यापन द्वारा पार्थिव जंजाल मुक्ति मिल पार। सुफीवाद नीति कौन थी
ସୁଫିବାଦର ଅନେକ ନୀତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ସୁଫିବାଦ ଆଲ୍ଲା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ। ଓକେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଳ୍ପ ଆଣିଛି ଯେଉଁଟାକି 2 ମାର୍କ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛି ଆନ୍ସରଟା ଗୋଟେ ରହିଗଲା ବୋଧେ। ହଁ, ୟାର ଖ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହେଇନି ସେଟା। ଖ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସୁଫିମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ସହ ମିଳନ। ସୁଫିବାଦ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆସ୍ଥା ରଖେ, ମାତ୍ର ମାୟା ଜାଲରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, 4ଟା ଯାକ ମନେ ରହିଲା ନା। କଟା ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଖ ଗ ଘ ଏଇତକ ମୁଁ କହିଲି, ଲେଖିଦେଇଥିବେ ଖାତାକୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣୟରଙ୍କ ମତରେ ନାରୀ ଏବଂ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ବା ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି କହିପାରେ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ପଡ଼ିପାରେ ଆପଣଙ୍କର, ଏମିତି ହେଲା। ଫରାସୀ ପରିବ୍ରାଜକ 1656 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସାହୀ ବର୍ଣ୍ଣୟର ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାସାଦରେ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଗାୟିକା, କ୍ରୀତଦାସୀ, ନର୍ତ୍ତକୀ, ପାଚିକା ରହୁଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ଭାରି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସୁନା, ରୂପା ଓ ତମ୍ବା ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାଙ୍କେସ୍ ବର୍ନିୟର, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତଥାପି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଢ଼ୁନି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିହଲା କ'ଣ, ଆଫ୍ରିକାରେ ଜନ୍ମିତ ଇବନ ବତୁତା 1325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 14 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ 1355 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଆରବୀ ନାମ ରହିଥିଲା ରିହଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭ୍ରମଣ। ଇବନ ବତୁତା, ଆଫ୍ରିକାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଇବନ ବତୁତା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁରା ନାମ ଆବୁ ଅବଦୁଲ୍ଲା ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ ଲାୱାତି ଅଲ୍ ତାଞ୍ଜି ଇବନ ବତୁତା। ତ ଲମ୍ବା ନାଁଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ 1354 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ ସିରିଆ, ମକ୍କା, ଆରବ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ, ପାରସ୍ୟ, ମକରକନ୍, ଖୋଲାସନ୍ ଆଉ ବଲଖ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ଆହୁରି ଅଛି ହେରାଟ, ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଳୟ ମହାଦ୍ୱୀପ ଇତ୍ୟାଦି ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରିହଲାରେ ଅନେକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ନଗର ଗମନାଗମନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ରିହଲାର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ମିଳେ ରିହଲାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଲବେରୁଣି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମହମ୍ମଦ ଇବନ ଅହମ୍ମଦ ଅବୁ ରାୟାନ ଆଲବେରୁଣି ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଖ୍ୱାରିକମ୍ ଠାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ 973 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ସେ ଜଣେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭାବରେ ଆରବୀ, ପାର୍ସୀ, ସିରୀୟ, ସଂସ୍କୃତ, ଦିବ୍ରୁ ଭାଷା ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଖ୍ୱାରିକମ୍ର ସୁଲତାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ଆଲବେରୁଣି ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଆସିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ, ଏଠାକାର ଜାତିପ୍ରଥା, ବିବାହ ଓ ନାରୀର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେସବୁକୁ ସେ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଫ୍ରାଙ୍କେସ୍ ବର୍ନିୟର, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା ବୋଧେ କରିଥିଲି ଉପରେ ନା କ'ଣ, ଡବଲ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ସେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ମତରେ ଭାରତରେ ଜାତି ପ୍ରଥା କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ପରିବ୍ରାଜକ ଆଲବେରୁଣି ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ 13 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ମତରେ ଭାରତରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟମାନେ 4 ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟମାନେ 4 ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲେ। କ'ଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନେ ତାଙ୍କର ତଳେ ଥିଲେ। ମାନେ 4ଟା ଆମର ଥିଲେ ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାରତରେ ଜାତି ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଇବନ ବତୁତାଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ନଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା। ନଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ଇବନ ବତୁତା ଜଣେ ମରକ୍କୋର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସି ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବା ଦୌଲତାବାଦ ଭଳି ନଗର ସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୋଦାମ, ଗନ୍ତାଘର, ଅସ୍ତ୍ରାଗାର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, 28ଟି ଗେଟ୍ ପ୍ରାଚୀର ରହିଛି। ଦୌଲତାବାଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ ନଗର। ଏହାର ବଜାର, ପୁରୁଷ, ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ତାର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା
यार एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ा थर्ड यूनिट सब यूनिट आम कवर करते रेगुलाली क्लास गुड़ा अटेंड करूँ देखिए एग्जाम बहुत बढ़िया हम गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच।